एकता टीवी विच आप जी का स्वागत है। जो तस्वीरां देख रहे हो प्रैस क्लब जलंधर ਦੀਆਂ ने जिथे अज दुआबा किसान संघर्ष कमेटी ਅਤੇ बाकी कमेटियां ਵੱਲੋਂ 20 तरीक ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। गन्ने की बकाए की राशि ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आओ गल करते हैं इन्हां दे आगूआं दे नाल, किसान आगूआं दे नाल जिन्हां ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। की उन्हां दा कहना है तो की रणनीति है तो की उन्हां मंगां नूं लै के अज जो एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करना इन्हें आओ तुहानूं दिखाते हैं सारा प्रैस क्लब का हाल। 50 ਤੋਂ 55 करोड़ के करीब सहकारी मिलों वाल है, 145 करोड़ के करीब जो प्राइवेट मिलों वाल है। जो पिछले सीजन का खासकर जी फगवाड़ा मिल है वह तो पिछले सीजन का 2 साल का बकाया खड़ा है। सो इस करके असी सरकार में बार बार चिट्ठियां भी दी। जो असी पिछले साल साड़ी एजुकेशन शुरू हुई है तो लगभग सितंबर महीने के साड़ी सीएम साहब ने मीटिंग हुई चंडीगढ़, वो असी मंग पत्र दिता, बकायदा खड़े होकर डिमांड रखी सी। मैं तो सरदार जगमीत सिंह ने चौहान साहब ने असी रल के डिमांड रखी सी कि साडा गन्ने का रेट जोड़ा है वो बढ़ाया जाए। तो सीएम साहब ने कहा सी साडे मंग पत्र लैके कि हफ्ते के रेट जो बजेगा इस सीजन का, जो पिछला सीजन से जो 2030-23 हम नवा जो करंट सीजन होना वो 21-22 होना है। सो इस करके वो जो सरकार ने इसमें वादा किया, सीएम हाउस बैठ के वादा किया, वो तो जो मुकरे ने। सो इस करके किसानों को बड़ा रोह है। हाँ तक सरकार में असी कई बार जो साढ़े साथी आ मंग पत्र दे चुके हैं पर सरकार ने हाँ तक बाह नहीं फड़ी, सरकार ने हाँ तक घोषणा नहीं बुलाई। हम मजबूर पंजाब दी सारिया जथेबंदियां जिन्नियां बत्ती दी बत्तियां आप दिल्ली दौरे कर रहे हैं, सारे ने सूचे तौर पर साझे तौर पर इकट्ठे होकर मीटिंग करके ये जो 20 अगस्त का जो धरना अनाउंस किया जलंधर धरना की गेट के कोल फाटक के कोल, इतने 2015 भी धरना होया सी ते हुण भी जो धरना अनाउंस किया है वो 20 अगस्त का असी धरना देने जा रहे हैं। जो सरकार फिर भी नहीं साडी बात फड़दी फिर जो रेलवे ट्रैक है रोका, क्योंकि सरकार चुप्पी साध के बैठी है। सरकार में ये नहीं नजर आ रहा है, उन्होंने लगता है कि किसान शायद दिल्ली दी हुकूमत जाके बह गए तो असी चुप्पी वट रखा तो नहीं सर जूगा, पर यह नहीं सरूगा। 90% किसान साडा जिहड़ा वो पंजाब च बैठा है। सो मैं इन्नियां बेनतियां करांगा। नाल मेरे सरदार कुलवंत सिंह जी बैठे है, महिला संघर्ष कमेटी तो राजू औरख जी बैठे है और साडे जिहड़ी दुआबा किसान यूनियन हैगी है पंजाब, उन्होंने तो साडे जसकरण जी बैठे है, इधर जगवीर चौहान जी बैठे है, बलविंदर सिंह बीरू जी साडे भरा जी बैठे है, जी इतने लोकल जथेबंदी है साड़ी, क्योंकि इन्होंने सारा लंगर वस्त्र का जिन्होंने जिम्मेवारी चुकी है। सो सारे साथी नाल बैठे ने, बलविंदर सिंह मेहता साडे वीर बैठे ने, ये लोकल ने इतों। सो मैं बेनती करूँगा सरदार कुलवंत सिंह बिल्कुल का, पर क्योंकि असी समझते हैं भाई कई बार खपतकारों गलत पासे लाने की कोशिश करते हैं। पिछले साल 28 रुपए खंड का भाव सी, उदों मिलण रुक गया तो हम 42 रुपए तक पहुँच गई है। वो प्रॉफिट कितना कमा रही मिलां तो सरकारों ने, साडी सेंटर की सरकार ने खंड एक्सपोर्ट करने सबसिडी दी है मिल मालकां, किसान को किया हुण तक। ये खाद की शॉर्टेज बहुत आ रही है, जिहड़े कहते खाद की शॉर्टेज बिल्कुल ही आऊगी। यूरिया नहीं मिल रहा, झोने में यूरिया पाने की बहुत लोड़ आ अखीर के दिनों के जे ना पिया तो वही जीट बहुत सारी घट जानी। GAP की भी शॉर्टेज आ, यूरिया की भी शॉर्टेज आ। तीजी जी गल आ इस वेले बहुत जी महत्वपूर्ण आ साडे पंजाब के खास तौर पर दुआबे के किसानों के। सेंट्रल गौरमेंट ने पिछले साल एक कहता सीगा कि अपन फंदा मार्क जोड़े आ वो पोर्टल से पाओ तो जोड़े पैसे आ चैक आ वो नाम से मार्क के नाम कट्टिया जाना। साडी जी मोर दैन 50% जमीन के मार्क विदेशों से बैठी है, जहाँ हाले तक साडियां डिवीजन ही नहीं हुई, बाकी पता के ना जमीन बन नहीं हुई। जे उन्होंने नाम से चैक जाएंगे तो दूजे के लोकल कितना आने तो बाहर विदेशियों ने आना ही नहीं साढ़े को मुड़ के। वो साडा पुराना सिस्टम नहीं रहना चाहिए, तो साडी फसल बिगड़ी है, नहीं तो वो एक दिखावे की मंडी रह जानी है। वो वास्ते असी जो मनजीत राय ने दसिया कि असी दिल्ली तक गए सी कि साढ़े तो होर भाव लदे जा रहे हैं, पर वह नजायज़ फायदा उठा के वो सेंटर की सरकार ने भी तो पंजाब की सरकार ने भी किसान को फैसले लाए आ। जिमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, डीजल दुगने भाते हो गया, ट्रैक्टर दुगने भाते हो गए। जो बार्ड मार्केट के
3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ $145 ਫੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀਮਤ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 52 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਣ 70 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਬੈਰਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 92-93 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ 10 ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧੰਨੂ ਵਾਲੀ ਫਲਾਟ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 400 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 400 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਧੰਨੋਂ ਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਫਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਨ ਤੱਕ ਕਰਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ 60 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਸੀ ਉਹ 22 ਰੁਪਏ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ
ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 9 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਆ ਸੀਰੇ ਦਾ, ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੰਡ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਫਾਰਮਰ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 42 ਰੁਪਏ 41 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ, ਅੱਜ 93 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਛਲਾਈ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਗਿਆ ਸੀ 840 ਰੁਪਏ ਬੋਰਾ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ, ਅੱਜ 1250 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 400 ਰੁਪਇਆ ਕੁਆਂਟਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਸਕਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 28 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਹੁਣ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਵਾਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੇਟ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 350 ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ 310 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ, 358 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 400 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ 200 ਕਰੋੜ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ 32 ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧੰਨੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਧੰਨੋਂ ਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ 400 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ? ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡਾ 200 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ 145 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 43 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ, 7 ਕਰੋੜ ਇਸ ਕਰੰਟ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਖੜਾ, 50 ਕਰੋੜ ਕੇਵਲ ਉਹ 145 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ C2 + 50% ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਭਈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੰਟ ਸੀਜ਼ਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ 1740 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 1975 ਜਿਹੜਾ ਉਹ MSP ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ MSP ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਥੀ, MSP ਹੈ, MSP ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ MSP? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੱਕਿਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ MSP 1840 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ? 800 ਰੁਪਇਆ 900 ਰੁਪਇਆ। ਸੋ MSP ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5700 ਰੁਪਏ MSP ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? 3200 3300 ਰੁਪਇਆ। ਕਿੱਥੇ MSP? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ MSP ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਨਾ, MSP ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ 30 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਵਧਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 32 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, 31 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। 31 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ UPA ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਦਹਾੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 35 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਪੀੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਧਾਤੇ, ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਤੇ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲ ਰੇਟ ਕਰਤਾ, 840 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤਾ, 866 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ 866 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 300 ਰੁਪਏ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਆ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੀ ਪਾਰਟੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਮਗੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਕਲੌਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰੋ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿੱਛੇ WhatsApp ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੀਗਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਓ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਡਾਨੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਅੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਦਾ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਦੇ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਬਾਕੀ? ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਜੂ, ਫਿਰ ਜਾਗੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, MSP ਤੇ ਲਿਖਤ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ BJP ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਨਾ ਵਰਗ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਭਈ BJP ਭਜਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ, ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਰੂਲੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਰੂਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆ, ਆਪਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ।